اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ 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 لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا موجود الا اللہ لا مشہود الا اللہ لا مقصود الا اللہ لا معبود الا اللہ 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 ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین الحمدللہ رب العالمین۔ ہم آج چار مینار چرنگی بہار شریعت مسجد کے بالکل متصل ایک دینی کتب کا مرکز جو کہ نہ صرف کراچی بلکہ پورے پاکستان میں جس کی شہرت کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ہم یہاں پہ حاضر ہیں۔ یہاں اپنا ایک جو معلوماتی پروگرام کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ یہاں ہمارے ساتھ اس مکتبہ کے روح رواں اور ہم شخصیت علامہ اشرف قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ مکتبہ کے متعلق ان سے معلومات لیں گے کہ یہ کب سے ہے اور یہاں آپ کس طرح سے یہ معاملات چلا رہے ہیں۔ وعلیکم السلام کیسے خیریت سے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت ٹھیک ہے آپ کے؟ مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ آج آپ کے مکتبے کی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ اس کے متعلق ہم نے بہت سی جو ہے عوام سے اور بلکہ پورے پاکستان میں یہ مکتبہ جو ہے جانا پہچانا جاتا ہے، اپنے نام سے مشہور ہے الحمدللہ۔ تو حضرت اس مکتبے کے حوالے سے ہمیں کچھ آگاہی دیں اور عوام کو، ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ یہ مکتبہ کب سے ہے اور اس کے روح رواں کون تھے اور آپ یہاں کب سے خدمات اس کی سر انجام دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس مکتبے میں تقریباً مجھے کوئی 18 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اس علاقے میں کوئی بھی دینی مکتبہ نہیں تھا کہ جو طلباء یا مدرسے کے طلباء وغیرہ یہاں سے کتابیں خرید سکیں۔ وہ یا تو فیضان مدینہ جاتے تھے یا کچھ دور دراز علاقوں میں جاتے تھے کتابیں خریدنے کے لیے۔ تو الحمدللہ برکاتی فاؤنڈیشن کے تحت یہ سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ مسجد کے نیچے ہی ہمیں یہ جگہ ملی اور ہم نے یہاں مکتبہ کا آغاز کیا۔ دینی اور دنیاوی کتابیں، اطریات اور مختلف چیزیں اس میں ہم نے رکھی تاکہ عوام الناس بھی اس سے مستفید ہوں اور طلباء علماء کرام بھی مستفید ہوں۔ الحمدللہ یہاں پر میری خوش نصیبی ہے کہ میرا بھی یہاں سے رابطہ ہوا اور اس مکتبے سے نسبت ہوئی، اور الحمدللہ یہاں کی یہ برکت ہے کہ مجھے علماء کرام سے تعلقات ہوئے، علماء کرام سے ملاقات ہوئی اور بہت ساری دینی مسائل مجھے بھی معلومات ہوئی، کیونکہ میرا ہمیشہ سے رجحان تھا کہ میں اپنے گھر میں بھی جب
इज्तिमात वगैरह में या कहीं दीनी मराकज़ में जाता था, उलमा करम तरकीब देते थे कि भाई आप किताबों का शौक़ रखें, किताबों का मुताला करें। तो मैं भी अपनी तौर पर परचेज़ करता था किताबें, और घर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी बहुत सारी किताबें जमा की हुई थी और उसका मुताला करता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ़ मराइल से गुज़रते हुए अल्हम्दुलिल्लाह इस आखिरी स्टेज पर यानी इस मकतबे में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वाबस्तगी हुई, और मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे जो शोबा मुझे पसंद था उसी शोबे में मैं मुंसलिक हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मकतबा अल्लाह के फजल करम से अच्छा जा रहा है, और मुख्तलिफ़ उलमा कराम और अवाम उन्नास इसको पसंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको कोशिश की अच्छा डेकोरेट करने की, ताकि अवाम उन्नास भी इससे मुस्तफ़ीज़ हों और खुशी महसूस करें यहाँ पर आकर। और हमने अपनी किताबों की रियायत बहुत मुनासिब कीमत रखी हुई है कि लोग दुनियावी मफाद की खातिर बहुत ज़्यादा नफ़ा रखते हैं, और इसी वजह से तलबा वगैरह वहाँ से बज़न हो जाते हैं। तो हमने कोशिश की है कि तलबा को, उलमा कराम को खुसूसी पैकेज देते हैं, और उनको खुसूसन हमारा फतवा रज़विया शरीफ जो आला हज़रत का अज़ीम शान शाहकार है, हर 12 रबीउल को अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए एक खुसूसी पैकेज होता है। जो फतवा रज़विया शरीफ जो तकरीबन 33 जिल्दों पर मुश्तमिल है, आम तौर पर अगर ये मार्केट में पूछा जाए तकरीबन 35,000 40,000 का सेल होता है, हदिये पे सेल होता है मुख्तलिफ मकातिब पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बरकाती फाउंडेशन के तहत इस मकतबे के ज़रिए 12 रबीउल शरीफ जो एक मुबारक दिन होता है, खुसूसियत के साथ उसका स्टॉल लगाया जाता है नुमाइश चौरंगी के पास, और वहाँ पर तलबा और उलमा के लिए खुसूसी डिस्काउंट होता है ताकि वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। अब मिसाल के तौर पर अगर मार्केट में 30-40 हज़ार का 35 हज़ार का सेल हो रहा है, तो हमारे यहाँ बरकाती फाउंडेशन इसके लिए खुसूसी डिस्काउंट करती है, और सिर्फ़ 11,000 रुपये में, सिर्फ 11,000 रुपये में मुख्तलिफ़ उलमा को, तलबा को ये हासिल होता है, और उनके लिए बड़ी अच्छी मालूमात का यानी एक ज़ख़ीरा होता है ताकि वो इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सरफराज भाई और अब्दुल जब्बार भाई भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो बहुत खुशी हुई कि इन्होंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन करवाया और ये मालूमात आप तक हमने इसके ज़रिए पहुँचाई। जज़ाकल्लाह खैर। ये बताइएगा कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, जब से मैं बैठा हूँ आपसे बात करने के लिए हमें बड़ी मुश्किल से मौका मिला। हम दोपहर से आपके पास तशरीफ़ फरमाए लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। माशाल्लाह इतनी मसरूफ़ियत है, और मैंने सुना है कि ये एक क्राउड जो है इतना आपका फैला हुआ है, ये कराची से हटकर भी माशाल्लाह इसके दूसरे शहरों में भी इसकी है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अलावा हमारा लाहौर और दूसरे शहरों में भी किताबें जाती हैं, हम वहाँ से किताबें मंगवाते भी हैं, यहाँ से जाते भी हैं, और खुसूसी डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं ताकि ये माहौल चलता रहे। क्योंकि कुछ भी नई किताबें जो मार्केट में आती है या लाहौर से छपती है तो हम कोशिश करते हैं उसको मंगवा लें ताकि कराची के जो आवाम है वो आसानी से खरीद सके, उलमा जो है वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सके। तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबी दी है, और कि हम लोग माशाल्लाह के एक मकतबा बरकातुल मदीना एक शोहरत की बुलंदी पे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या आप इसकी डिलीवरी भी करते हैं या सिर्फ यहीं कस्टमर आएगा तो उसको ये कुतुब मिलेंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आजकल जदीद दौर है, सहूलतें मौजूद है, तो हम भी ऐसी कोशिश करते हैं कि कोई कस्टमर कहता है कि भाई हम नहीं आ सकते तो हम इसको बाइक के ज़रिए डिलीवरी या पोस्ट के ज़रिए किताबों की तरसील और डिलीवरी कर देते हैं, और मुनासिब कीमत में ही कर देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हज़रत ये सिर्फ आपने दीनी कुतुब रखी हुई हैं, तो क्या आवाम का रुझान है इस तरफ? क्योंकि यार दुनियावी कुतुब मैंने नहीं देखी, वो एक चंद स्कूलों के हवाले से हैं, कोर्स वगैरह है, लेकिन माशाल्लाह कुरान पाक, हदीस की किताबें, खुसूसन आला हज़रत से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की बड़ी मतलब यहाँ पे किताबें हैं, यहाँ पे फतावा रज़विया भी मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह ये कि कोशिश करते हैं कि अभी कुछ स्कूल की बुक्स भी और जो जनरली बुक्स होती हैं जो आवाम नास के हवाले से होते हैं वो भी इंशाल्लाह रखेंगे आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि जगह की थोड़ी कुछ तंगी है। वैसे कोशिश तो कर रहे हैं, जो सहूलियात जो मामलात होते हैं उसको कोशिश करते हैं कि उसको निपटा लिया जाए और हासिल किया जाए। तो बस अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हमें इसके कामयाबी कामना अता फरमाए और हमें इखलास की नेमत अता फरमाए। आप भी हमारे लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। अशरफ भाई, आपने अपने कीमती लम्हात में से, वक्त में से हमें वक्त इनायत फरमाया। आपको अगर हमारी वजह से कोई
دل آزاری یا کوئی گفتگو میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو آپ سے نہیں معذرت چاہتے ماشاء اللہ ہیں. جزاک اللہ آپ لوگ آپ تشریف کی یہ لائے بہت محبتیں خوشی ہیں ہوئی کہ آپ یہ تشریف آپ کی لائے محبتیں ہیں, انشاءاللہ آئندہ بھی آتے رہیں گے. ضرور ضرور تو ہمیں انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا. ضرور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی ہم نے اشرف قادری برکاتی صاحب سے انٹرویو لیا. ابھی انشاءاللہ یہ دعائے خیر فرمائیں گے. اور جی اشرف بھائی. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آمین. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا رحمن الرحیم یا رحمن الرحیم. اس مکتبے کو یا اللہ دین دنیا راتوں میں ترقی عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں بھی دینی علوم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے یہ دونوں بھائی عبدالجبار بھائی اور سرفراز بھائی تشریف لائے. یا اللہ عز و جل ان کے مال میں, علم میں, عمل میں سب میں برکت عطا فرما. یا اللہ عز ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ عز و جل ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما. یا پیارے پیارا میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. ایمان و عافیت کے ساتھ سب امت میں شہادت کی موت نصیب فرما. یا اللہ عز و جل اس ملک میں نظام مصطفیٰ قائم ہو جائے. یا اللہ عز و جل ہمیں اس کے لیے توجہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ عز و جل ملک پاکستان کی سلامتی عطا فرما. ملک پاکستان کی سلامتی عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے تمام مشکلات کو آسان فرما. تمام امت مسلمہ میں جہاں جائے مسلمان یا اللہ عز و جل پریشان ہے, سب کی پریشانی کو دور فرما. تمام کی مشکلات کو حل فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے قرآن پاک پڑھنے اس پر عمل کرنے کو عطا فرما. ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب قدم بنا دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ. جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب کے لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.